Welcome to my lesson. And the lesson today is all about present perfect continuous tense. Here's a detailed presentation about the uses of present perfect continuous tense that you can use for teaching or explaining this tense to an audience. The present perfect continuous tense, understanding its uses. Present perfect continuous tense এবং এর ব্যবহার বুঝতে পারা। Introduction to the past present perfect continuous tense. Definition. The present perfect continuous tense describes an action that began in the past and continues up to the present or has recently stopped. Present perfect continuous tense বর্ণনা করে এমন কাজ যেগুলো অতীতে শুরু হয়েছিল এবং এখনো চলে বর্তমান পর্যন্ত অথবা এই কিছুক্ষণ আগে সম্প্রতি এটা কাজটা থামানো হয়েছে। ফরমেশন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজি। Subject plus have or has plus been plus present participle verb plus ing. Example, she has been reading for 2 hours. They have been working since morning. সে পড়ছে 2 ঘন্টা করে। তারা কাজ করছে সকাল থেকে। When to use present perfect continuous tense. কখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করি? To talk about action that started in the past and are still continuing. অর্থাৎ যে কাজগুলো অতীতে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে এমন কাজগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। This use highlights the ongoing nature of the action. Example, I have been learning Spanish for 5 years. আমি 5 বছর যাবত স্প্যানিশ ভাষাটা শিখছি। Example, I have been learning Spanish for years. For 5 years. আমি 5 বছর ধরে স্প্যানিশ ভাষাটা শিখছি। Meaning, the action learning started 5 years ago and is still happening. Use 1. Emphasizing duration. সময়ের জোর দিতে। Explanation. We use the present perfect continuous to emphasize the length or duration of an ongoing action. Time expression often used for plus duration. For 3 hours, for 5 days, for years. অর্থাৎ for এর পর আমরা সময়ের ব্যক্তিটা ব্যবহার করব। For 3 hours কত ঘন্টা? 3 ঘন্টা। For 5 days কতদিন? 5 দিন। For years কয়েক বছর এর জন্য এরকম অর্থে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সময় কখন কাজটা শুরু সেটা বোঝা গেল না এমন ক্ষেত্রে আমরা for ব্যবহার করব। Since plus starting point. Starting point শুরুর সময় কখন শুরু এরকম শব্দ যদি থাকে বোঝা যায় তাহলে তার আগে since বসে। Since বার্থডে সোমবার থেকে। Since last year গত বছর। He has been working here since 2010. Focus on the duration of the work. Recently completed action with present consequence. Explanation. It can describe an action that has recently stopped. সবেমাত্র থেমেছে, থামানো হয়েছে সম্প্রতিকাল। But
ইজ স্টিল রিলিভেন্ট টু দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট, কিন্তু এখনো এর কাজের সমাপ্তি বর্তমান পর্যন্ত এর ধরন আজটা রয়ে গেছে। এক্সাম্পল, আই হ্যাভ বিন রানিং, আমি দৌড়াচ্ছি, অ্যান্ড নাও আই এম এক্সস্টেড, অর্থাৎ আমি এখন ক্লান্ত। দো দ্য রানিং মে হ্যাভ জাস্ট ফিনিশড, যদিও দৌড়টা আমার শেষ হয়ে গেছে, দৌড় শেষ হয়ে গেছে। দ্য রেজাল্ট বিং এক্সস্টেড ইজ এভিডেন্ট নাও। টেম্পোরারি অর রিপিটেড অ্যাকশন, ক্ষণকাল অথবা বারবার যে কাজগুলি হয় এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার। Explanation: this tense is also used for actions that are temporary or occur frequently over a period of time. Example: he has been studying for her exams recently. সম্প্রতি তার পরীক্ষার জন্য সে পড়ছে। Suggested that the studying is temporary and tied a specific period. Action causes a visible result. Expression: often the present perfect continuous tense is used to explain a visible result or current situation. Example: it has been raining, so the roads are wet. বৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ কিছুকাল আগে থেকে শুরু হয়েছে, so that the roads are wet, তাই রাস্তা ভেজা। ফলাফলটা এখনো চলছে, বৃষ্টির হওয়ার ফলাফল আমরা এখানে দেখছি, so the roads are wet। এই জন্য it has been raining, বৃষ্টি হইতেছে। The result, wet roads, is due to the recent action. সম্প্রতিকালের কাজের কারণেই, বৃষ্টি রেইনিং এর কারণেই ওয়েট রোডস, এটা এখানে বোঝানো হয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ভার্সেস প্রেজেন্ট পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফোকাস অন ডিউরেশন অফ দ্য প্রসেস অফ এন অ্যাকশন। হি হ্যাজ বিন রাইটিং হিজ নভেল ফর মান্থস। ফোকাস অন টাইম স্পেন্ট, কতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে এটাই নির্দেশ করে এখানে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফোকাস অন দ্য কমপ্লিশন অফ রেজাল্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট নির্দেশ করে সমাপ্তি অথবা ফলাফল। হি হ্যাজ রিটেন 3 চ্যাপ্টার্স, এখানে সে 3 অধ্যায় লিখেছে, এটাই বোঝানো হয়েছে। আর উপরে বোঝানো হয়েছিল হি হ্যাজ বিন রাইটিং হিজ নভেলস ফর মান্থস, কয়েক মাস ধরে সে তার সময়টা নিয়োগ করছে এই নভেল লেখার কাজে। কমন টাইম এক্সপ্রেশন ইউজ উইথ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সিন্স রেফার্স টু দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ এন অ্যাকশন। সিন্স নির্দেশ করে স্টার্টিং পয়েন্ট, কাজের স্টার্টিং পয়েন্ট নির্দেশ করে। দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার সিন্স 2018, 2018 সাল থেকে তারা এখানে কাজ করছে। ফর রেফার্স টু দ্য ডিউরেশন, এখানে সময় বা ব্যক্তিটাই এখানে নির্দেশ করে। হি হ্যাজ বিন জগিং ফর 2 আওয়ার্স, 2 ঘন্টা যাবত। কখন কাজটা শুরু হয়েছে তার উল্লেখ এখানে বোঝা যায় না। লেটলি, রিসেন্টলি, দুটো শব্দ। ইউজড ফর অ্যাকশন হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড দ্য কারেন্ট টাইম, চলতি সময়ে যে কাজগুলি ঘটে, এই দুটা শব্দ ব্যবহার হয় লেটলি, রিসেন্টলি, সম্প্রতিকালে অর্থে। উই হ্যাভ বিন প্র্যাকটিসিং এ লট লেট, আমরা সম্প্রতিকালে অনুশীলন করছি।
এই দুটি শব্দ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য উপযুক্ত। ফর্মিং নেগেটিভ সেন্টেন্স, না বোধক বাক্য তৈরি। সেন্টেন্স তৈরি করতে হলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ ও হ্যাজ অর নট প্লাস বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি। এক্সাম্পল, he has been sleeping well lately, meaning the action sleeping has not happened as expected or desired. Forming question, yes no question. Have, has plus subject plus been plus verb ing. Question mark, has he been studying for exam? WS question, WS word plus have, has plus subject plus been plus verb ing. What have you been doing since I left? Example of present perfect continuous in everyday conversation. প্রতিদিনের কথোপকথনে আমরা ব্যবহার করি এমন কিছু উদাহরণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ব্যবহার করি। ডেইলি রুটিনে আমরা ব্যবহার করি আই হ্যাভ বিন গোয়িং টু দ্য জিম এভরি মর্নিং। প্রতিদিন সকালে আমি জিমে যাচ্ছি। টকিং অ্যাবাউট প্রোগ্রেস, কোনো কাজের অগ্রগতি বোঝাতে। উই হ্যাভ বিন ইমপ্রুভিং আওয়ার সেলস স্ট্র্যাটেজি রিসেন্টলি, সম্প্রতিকালে আমাদের বিক্রি উন্নতি ঘটছে। এক্সপ্লেইনিং চেঞ্জেস, পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে আমরা এই টেন্স ব্যবহার করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দে হ্যাভ বিন চেঞ্জিং দ্য অফিস লেআউট ফর দ্য পাস্ট ফিউ উইকস। Common mistakes to avoid: using the wrong tense. Incorrect, I have been known her for years. Should be present perfect, I have known her for years. Forgetting been in the structure. Incorrect, he has working here since 2020. Correct, he has been working here since 2020. Quick practice, fill in the blanks. She studied hard for the last few months. They lived in this house for years. It rained, so the roads are wet. Now conclusion. The present perfect continuous is useful for talking about action that began in the past and are ongoing. Recently completed action with present relevance. Emphasizing the duration or process of action. Practice. Try using in daily conversation to talk about ongoing activities and recent action. Question and answer. Any question? Let's discuss your doubts about the present perfect continuous tense. The presentation gives a clear and concise overview of the uses of present perfect continuous tense with definition, examples, and application. I hope this class will be very important for you. Thank you very much. Thank you.